गुड मॉर्निंग क्लास. लास्ट लेक्चरला आपण लास्ट पॉईंट पाहिलं ट्रेंड्स इन ॲटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज, दॅट इज 3D सिरीज. आता व्हॉट आर द ट्रेंड्स ऑब्झर्व? फर्स्ट ट्रेंड इज ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडियाई. ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडियाई इज द distance between the half of the internuclear distance between the or half of the internuclear distance between the adjacent atoms, that is the atomic radii. Okay, so atomic radii generally decrease gradually from left to the right. Okay, this is because nuclear charge increases by 1 unit at a time. Okay, so that was the general trend, that atomic and ionic radii goes on decreasing regularly. Then second trend was ionization enthalpy. So here ionization enthalpy is low here for the 3D series. Lower oxidation state of the element from the ionic compound, where here the trends in ionization enthalpy is low, but for the first ionization enthalpy. So second ionization enthalpy and third ionization enthalpy, the enthalpies goes on increasing because there is a initially screening effect or shielding effect is there, but later on the screening effect or shielding effect goes on decreasing. That is the poor shielding effect, and therefore internuclear distance or forces between the internuclear forces between the particles is greater, and we require more energy to the remove the valence electron. Okay, then metallic character. So here generally inter transition elements are called the transition metals because they fulfill the properties of metals, and therefore they shows the metallic character. After that, magnetic properties. Okay, here the compounds of transition metal exhibit magnetic property due to the unpaired electrons. Actually scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, इथं अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीज होतात आणि नंतर पेअरिंग स्टार्ट होतं फ्रॉम आयर्न, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर अँड झिंक. पेअरिंग गेट started. So initially there is unpaired electrons are there. So here, and due to this unpaired electron, they shows the magnetic property. When the magnetic field is applied, the substance which are attracted towards the applied magnetic fields, they are called as a paramagnetic. Okay, while ones which are repelled are called as a diamagnetic, and some substances are attracted very strongly to the magnetic field, they are called as a ferromagnetic substance. Okay, so iron, cobalt, nickel are a ferromagnetic among these substance. Okay, so here the spin only formula for magnetic moment is mu is equal to under square root of n into bracket n plus 2 Bohr magneton. Okay, so by using this formula we can find out the mu, where mu is the magnetic moment. So magnetic moment is depend on the n is nothing but the number of unpaired electrons. Okay, प्रॉब्लेम आहे याच्यावरती जनरली एक्झाममध्ये प्रॉब्लेम येतात. सो लेट स्टार्ट विथ दिस प्रॉब्लेम. कॅल्क्युलेट स्पिन ओनली मॅग्नेटिक मोमेंट. कॅल्क्युलेट ओके, चोरी चालत नाही हा. कॅल्क्युलेट. ओके, टेक्स्टबुकमध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व केलेला आहे बा, तो आपण घेऊया पुढच्याला. आत्ता आपण पुढचा पॉईंट घेऊ, दॅट इज कलर. ओके, आता कलर ऑफ द सबस्टन्स याच्यामध्ये ट्रेंड्स ऑफ 3D सिरीजमध्ये जे काही ट्रेंड्स आहेत ॲटॉमिक प्रॉपर्टीचे. ओके, सो त्याच्यामधला फिफ्थ पॉईंट आहे आपला कलर. ओके, सबस्टन्स ॲपियर कलर. आता कोणताही सबस्टन्स ज्यावेळेस आपल्याला कलर दिसतो त्याचा, ओके, इट इज ड्यू टू द ॲब्झॉर्प्शन ऑफ अ व्हिजिबल लाईट. आता व्हिजिबल लाईट त्याने ॲब्झॉर्ब केली पर्टिक्युलर वेवलेंथची, तर आपल्याला तो सबस्टन्स कलर दिसतो. अँड द कलर डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ ॲब्झॉर्प्शन इन द व्हिजिबल रिजन ऑफ अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन आहे त्याच्यामध्ये व्हिजिबल रिजनमध्ये त्याने कोणता कलर, कोणत्या नॅनोमीटरची वेवलेंथ त्याने ॲब्झॉर्ब केली त्याच्यावरती त्याचा कलर डिपेंड असतो. ओके, ॲब्झॉर्प्शन ऑफ द वेवलेंथ ऑन द व्हिजिबल रिजन ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. सो याच्यामध्ये द आयोनिक अँड कोव्हॅलंट कंपाऊंड फॉर्म बाय द ट्रान्झिशन एलिमेंट आर कलर.
आता आयोनिक आणि कोव्हॅलंट कंपाऊंड जे आहेत बाय ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आर कलर. ट्रान्झिशन एलिमेंट्स कंटेन्स अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. आपल्याला माहिती आहे स्कॅन्डियम, टिटॅनियम, व्हॅनेडियम, क्रोमियम, आयर्न, okay, manganese and iron. These are the having unpaired electrons. And in the d orbitals, when the atoms are free or isolated, the 5d orbitals are degenerate. आता degenerate म्हणजे काय, having a same energy. आता त्याच्यामध्ये atoms पहिल्यांदा फ्री असतील तर त्याच्यामध्ये सेम एनर्जी लेवल आहे आणि कॉम्प्लेक्स ज्यावेळेस फॉर्म करेल तर त्याच्यामध्ये एकतर लिगॅन्ड बोलू. आता कॉम्प्लेक्स फॉर्म करतो म्हणजे काय करतं, ट्रान्झिशन एलिमेंटची एक characteristic property, they can form a complexes with the various types of ligand get associated with the central metal line. Okay, so they can form a complex. Okay, so the complex form surrounded by the solvent molecules or a ligand. The surrounding molecules affect the energy of the d orbitals. आता d orbital ची एनर्जीला तो काय करेल, अफेक्ट करेल. ओके, आणि आपल्याला माहिती आहे डी ऑर्बिटल इज द सेम अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रान्झिशन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम डी ऑर्बिटल टू अनदर इज क्वाईट स्मॉल. आता डी ऑर्बिटलची काही एनर्जी आहे ती एनर्जी स्मॉल आहे. ओके, याच्यामध्ये द स्मॉल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रान्झिशन इज अवेलेबल बाय ॲब्झॉर्प्शन ऑर रेडिएशन हॅव्हिंग द सर्टन वेवलेंथ फ्रॉम द विजिबल रिजन. सो स्मॉल एनर्जी लागणार आहे त्याला ट्रान्झिशनसाठी. सो इट कॅन बी ॲब्झॉर्ब बाय द विजिबल रिजन. Electromagnetic radiation can be absorbed by the visible region. Okay, so ती जर absorb केली तर विजिबल रिजन मधून जी लाईट absorb केली त्याच्यानंतर जी रिमेनिंग लाईट आहे ती काय होईल, इट विल ट्रान्समिटेड अँड ऑब्झर्व द कलर ऑफ द कंपाऊंड करस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लिमेंटरी कलर ऑफ द ॲब्झॉर्ब लाईट. आता ॲब्झॉर्ब लाईटच्या कॉम्प्लिमेंटरी कलर आपल्याला जो दिसतो तो आपल्याला ॲक्च्युअल कलर दिसतो विजिबल रिजनमध्ये. ओके, जो काही कलर ॲब्झॉर्ब केला आहे त्या ॲब्झॉर्ब कलरच्या कॉम्प्लिमेंटरी कलर आपल्याला त्याच्यामध्ये कलर दिसतो. ओके, म्हणजे सपोज रेड लाईट जर ॲब्झॉर्ब केली विजिबल रिजनमधनं तर ट्रान्समिटेड लाईट कंटेन एक्सेस ऑफ अदर कलर इन द स्पेक्ट्रममध्ये. फॉर एक्झाम्पल ब्ल्यू कलरमध्ये तो रेड जर त्याने ॲब्झॉर्ब केली तर आपल्याला त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी कलर आहे ब्ल्यू. सो ब्ल्यू कलरमध्ये आपल्याला तो कंपाऊंड दिसताना तो ब्ल्यू दिसेल. त्याने ॲक्च्युली ॲब्झॉर्ब काय केली रेड लाईट, पण दिसताना तो काय दिसेल आपल्याला ब्ल्यू दिसेल. सो दिस इज द डी डी ट्रान्झिशन फ्रॉम. आता डी डी ट्रान्झिशन काय होईल, बाय ॲब्सॉर्प्शन ऑफ द लाईट इन द विजिबल रिजन मधून लाईट ॲब्झॉर्ब केली तर दॅट विल शोज द कॉम्प्लिमेंटरी कलर. ओके, अँड डी डी ट्रान्झिशन इज अवेलेबल और इट इज पॉसिबल ड्यू टू द unpaired electrons. So here the ions having the no unpaired electrons are colorless. Okay, आता ज्याच्यामध्ये unpaired electrons नाहीत ते काय करतात, ते प्रॉपर्टी काय शो करतात तर they will show the property of colorless. म्हणजे ते कंपाऊंड जे आहेत जे काय आहेत ते काय करतील तर कलरलेस कंपाऊंड शो करतील. ओके, आता आपल्याला पुढचं पॉईंट पाहायचं आहे. ट्रान्झिशन मेटल आयन डिपेंड्स ऑन द लिगॅन्ड अँड जिओमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म बाय द मेटल आयन. आता त्याची जिओमेट्री आणि त्याचे लिगॅन्ड जे आहेत, लिगॅन्ड म्हणजे काय, द निगेटिव्हली चार्ज सबस्टन्स अटॅच टू द सेंट्रल मेटल आयन विच ट्रान्सफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन. ओके, दॅट सबस्टन्स इज कॉल्ड एज अ लिगॅन्ड. ओके, आणि जनरली हे मेटल आयन आणि जो काही लिगॅन्ड आहे त्याच्यामध्ये बॉन्ड फॉर्मेशन होतो, दॅट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, आणि ते फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड इज फॉर्म. ओके, ते आपल्याला डिटेलमध्ये चॅप्टर आहे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड, त्यामध्ये आपण तो डिटेलमध्ये पाहूया. ओके, आता पुढचं पॉईंट आपल्याला, आता याच्यामध्ये जॉमेट्री काय अफेक्ट करते आणि लिगॅन्डचं नेचर काय अफेक्ट करतं कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्समध्ये. ओके, सो एक्झाम्पल दिलं त्यांनी कोबाल्ट क्लोराईडचं. ओके, कोबाल्ट क्लोराईड डिझॉल्व इन वॉटर टू फॉर्म अ पिंक कलर सोल्युशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स COH2O टेकन 6 हा ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स किंवा हा कॉम्प्लेक्स आहे कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स विथ अ हायड्रेटेड कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स विच फॉर्म ऑक्टेड्रल जॉमेट्री. पण ज्यावेळेस कोबाल्ट क्लोराईड बरोबर फॉर्म करेल हायड्रोक्लोरिक ॲसिड बरोबर तर त्याचा कलर डीप ब्ल्यू येईल. ओके, आता इथं कोबाल्ट क्लोराईड बरोबर ज्यावेळेस फॉर्म करतो त्यावेळेस त्याचं स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल जॉमेट्री आहे आणि कोबाल्टचं वॉटर बरोबर ज्यावेळेस तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेल त्यावेळेस त्याची ऑक्टेड्रल जॉमेट्री आहे. सो इथं जॉमेट्री चेंज झाले, एकदा ऑक्टेड्रल जॉमेट्री एकदा टेट्राहेड्रल जॉमेट्री आणि त्याच्यामुळे त्याचा कलर चेंज होतो. ओके,
सो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रान्झिशन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द पहिला आहे प्रेझेन्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, प्रेझेन्स ऑफ अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स. सेकंड आहे डी डी ट्रान्झिशन, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, डी डी ट्रान्झिशन. ओके. थर्ड आहे याच्यामध्ये डी डी ट्रान्झिशन नंतर नेचर ऑफ द लिगँड अटॅच टू द मेटल आयन अँड जॉमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द मेटल आयन. ओके. हे 4 पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे याच्यामध्ये. पुढचं पॉईंट आहे कॅटलिटिक प्रॉपर्टीज. ओके. आता कॅटलिटिक प्रॉपर्टीज म्हणजे काय, ह्याच्यामध्ये कॅटलिटिक प्रॉपर्टीज म्हणजे पहिल्यांदा तर कॅटलिस्ट म्हणजे सबस्टन्स विच इज यूज और विच एनहान्स द स्पीड ऑफ द केमिकल रिॲक्शन. केमिकल रिॲक्शनचं स्पीड जो एनहान्स करतो दॅट सबस्टन्स इज कॉल्ड एज अ कॅटलिस्ट. अँड कॅटलिस्ट हॅव्हिंग द प्रॉपर्टी इट इज remain unreacted or it is remain as it is after end of the reaction. Okay, so it is only speed up the chemical reaction, it is only speed up the chemical reaction. chemical reaction चा rate enhance करतो, speed increase करतो, पण reaction मध्ये consume होत नाही. that substance is called as a catalyst and catalyst is very much important as a chemist because a reaction proceed faster. So catalytic properties, transition metals and their compound having catalytic properties. Okay, so they are homogeneous catalyst or heterogeneous catalyst because ability to participate in different oxidation reduction steps in catalytic reaction. Actually हे जे कॉम्प्लेक्सेस आहेत ते कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करतात. आता याच्यामध्ये कंपाउंड्स ऑफ आयर्न, कोबाल्ट, निकेल, पॅलेडियम, प्लॅटिनम, क्रोमियम्स आर यूज एज अ कॅटलिस्ट इन नंबर ऑफ रिॲक्शन्स. ओके. आता होमोजिनियस कॅटलिसिस रिॲक्शन द मेटल आयन पार्टिसिपेट, होमोजिनियस कॅटलिस्ट मेटल आयन पार्टिसिपेट करतो. ओके. बाय फॉर्मेशन ऑफ इंटरमिजिएट. आणि हेट्रोजिनियस कॅटलिस्ट रिॲक्शनमध्ये काय होतं, मेटल प्रोव्हाइड्स अ सरफेस फॉर द रिॲक्टन्स टू रिॲक्ट. 2 टाईप्स आहे हेट्रोजिनियस कॅटलिस्ट अँड होमोजिनियस. होमोजिनियसमध्ये मेटल आयन पार्टिसिपेट होतो आणि हेट्रोजिनियसमध्ये मेटल आयन काय करतो, इट प्रोव्हाइड्स द रिॲक्टंट सरफेस एरिया प्रोव्हाइड करतो, म्हणजे त्या मेटल आयनवरती रिॲक्शन प्रोसीड होते. ओके. फॉर एक्झाम्पल MnO2 ॲक्ट ॲज अ कॅटलिस्ट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ पोटॅशियम परक्लोरेट. पोटॅशियम परक्लोरेटचं डिकम्पोजिशन करायला MnO2 ॲक्ट ॲज अ कॅटलिस्ट. अमोनिया प्रिपरेशन करतो आपण हेबर प्रोसेसमध्ये, त्याच्यामध्ये मॉलिब्डेनम आणि आयर्न आपण काय करतो, कॅटलिस्ट यूज करतो. Cobalt and thorium alloy is used in a Fischer-Tropsch process in the synthesis of gasoline. Gasoline prepare करण्यामध्ये कोबाल्ट आणि थोरियमचा कॉम्प्लेक्स यूज करतो आपण. Finely divided nickel is formed by the reduction of the heated oxide in hydrogen is extremely efficient catalyst hydrogenation of a ethene to ethane, म्हणजे डबल बॉन्डचं सिंगल बॉन्डमध्ये कन्वर्जन करायसाठी. ओके. सो याच्यामध्ये सिम्पली काय होतं, इट इज अ hydrogenation of ethene can be carried out by the finely divided nickel at about 140 degrees Celsius. In contact process, we are convert sulfur dioxide to the sulfur trioxide by using platinized asbestos. Okay, platinized जो काय platinum आहे तो यूज करतो आपण. Carbon dioxide and hydrogens are formed by the reaction to carbon monoxide. Here we are using iron क्रोमियम कॅटलिस्ट यूज करतो. ओके. सो हे काही एक्झाम्पल आपण याचे घेतले कॅटलिस्टचे. दिस ट्रान्झिशन एलिमेंट ॲक्ट ॲज अ कॅटलिस्ट. त्याच्यानंतर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे 7th प्रॉपर्टी, दॅट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाऊंड. ॲक्च्युली आपण सॉलिड स्टेटमध्ये इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी पाहिली होती आपण. ओके. आता इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स म्हणजे काय, when small atom like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped in the interstitial space between the crystal lattice. आता क्रिस्टल लॅटिस फॉर्म होता ना, त्याच्यामध्ये जे लॅटिस पॉईंट आहे त्या लॅटिस पॉईंटमध्ये काही स्पेस आहे, ते स्पेस म्हणजे काय, इंटरस्टिशियल स्पेस. ओके. अँड द कंपाऊंड्स फॉर्म इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाऊंड. ओके. आता ह्याच्यामध्ये जी इंटरस्टिशियल स्पेस आहे दॅट इज द स्पेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट. आता ऑब्जेक्ट कोणते, तर इथं ॲटम्स असतील, त्या ॲटममधली जी स्पेस आहे दॅट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस. अँड दॅट
कंपाऊंड्स आर कॉल्ड एज अ इंटरस्टिशियल कंपाऊंड. ओके, आता याच्यामध्ये पहा, generally due to presence of carbon and malleability and the ductility of ion is reduced while its tenacity increases. Okay, interstitial compounds मुळे काय होतं, टेनॅसिटी त्याची काय होते, इन्क्रीज होते. तर टेनॅसिटी म्हणजे काय, प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग टुगेदर फर्मली, दॅट इज कॉल्ड एज टेनॅसिटी. म्हणजे जे आयनची जी काही प्रॉपर्टी आहे होल्डिंग टुगेदर फर्मली, आयनचं जे टफनेस आयनला आलं आहे दॅट इज ड्यू टू द टेनॅसिटी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाऊंड. तर स्टील आणि कास्ट आयनचं एक्झाम्पल दिलं होतं त्याच्यामध्ये आपल्याला सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाऊंड. ओके, आता पहिली प्रॉपर्टी आहे, इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्स आर हार्ड अँड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. एकतर हार्ड आहेत आणि गुड कंडक्टर्स आहेत. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाऊंड आर सिमिलर टू द पॅरेंट मेटल. म्हणजे स्टील आणि कास्ट आयन जे काही प्रोड्यूस होतं याच्यापासून आयनपासून, तर त्याच्यापेक्षा यांची प्रॉपर्टी कशी आहे, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द पॅरेंट मेटल. म्हणजे आयनपासून जे काय इंटरस्टिशियल कंपाऊंड फॉर्म होतात त्यांच्या प्रॉपर्टीज सेम असतात. मेल्टिंग पॉईंट्स आर हायर दॅन द प्युअर मेटल. प्युअर मेटलपेक्षा इंटरस्टिशियल कंपाऊंडचे मेल्टिंग पॉईंट हायर आहे. डेन्सिटीज आर लेस दॅन द पॅरेंट मेटल. पॅरेंट मेटलपेक्षा डेन्सिटी कशा आहेत, कमी आहेत, कारण इंटरस्टिशियल स्पेस त्याच्यामध्ये प्रोड्यूस होते. मेटलिक कार्बाइड्स आर केमिकली इनर्ट अँड एक्स्ट्रीमली हार्ड ॲज अ डायमंड. मेटलिक कार्बाइड म्हणजे मेटल ज्यावेळेस कार्बन बरोबर रिॲक्ट होईल तर ते कसे कंपाऊंड फॉर्म होईल, ते केमिकली इनर्ट आणि एक्स्ट्रीमली हार्ड लाईक अ डायमंड. ट्रान्झिशन मेटल फॉर्म्स अलॉयज वेअर ॲटम्स ऑफ वन मेटल्स आर distributed randomly in the lattice of another metal. Okay, alloys are classified as ferrous and non-ferrous alloys. Okay, the ferrous alloy काय आहे, ferrous alloy have atoms of other element distributed randomly in atom of iron in the mixture. म्हणजे एकतर आयनचं मेटल असेल आणि त्याच्यामध्ये दुसरे एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्युटेड केले असेल, ते कसे रँडमली. फॉर एक्झाम्पल निकेल स्टील, क्रोमियम स्टील, स्टेनलेस स्टील. एक्झाम्पल ऑल स्टील्स हॅव 2% कार्बन. कोणता, निकेल स्टील, क्रोमियम स्टील आणि स्टेनलेस स्टील. ही एक काय फेरस अलॉय आहेत. आणि नॉन फेरस अलॉय, अलॉयज आर फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ ॲटम ऑफ ट्रान्झिशन मेटल अदर दॅन द आयन. आयन सोडून जर दुसरं ट्रान्झिशन एलिमेंट जर घेतले आपण ट्रान्झिशन मेटल, दॅट इज कॉल्ड द नॉन फेरस अलॉयज. ओके, फॉर एक्झाम्पल alloy of copper and zinc. Ferrous and non-ferrous alloys are industrially important. आता uses of alloy पहा, हे जे काय alloy आहेत त्याचे uses. पहिला यूज आहे ब्रॉन्झ अँड alloy of copper and tin. ब्रॉन्झ alloy काय आहे, कॉपर आणि टीनचा alloy आहे. इट इज अ टफ, स्ट्रॉंग अँड करोजन रेजिस्टन्स. इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टॅच्यू. कशासाठी यूज करतो, स्टॅच्यू प्रिपेअर करण्यासाठी, मेडल प्रिपेअर करण्यासाठी आणि ट्रॉफीज. आपल्याला जे मेडल मिळतात ते मेडलमध्ये ब्रॉन्झ alloy यूज करतात. ओके, त्यानंतर क्युप्रा निकेल, अलॉय ऑफ कॉपर अँड निकेल. क्युप्रा निकेल म्हणजे काय, कॉपर आणि निकेल कंबाईन करते. इट इज यूज इन मेकिंग मशिनरी पार्ट्स ऑफ शिप्स, बोट्स. ओके, स्टेनलेस स्टील आर यूज इन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटर फ्युजलेज ऑफ अ अल्ट्रा हाय स्पीड एअरक्राफ्ट. एअरक्राफ्टमध्ये स्टेनलेस स्टील यूज करतात. स्टेनलेस स्टीलचं बरेचसे यूज आपल्याला माहिती आहेत. निक्रोम इज alloy of nickel and chromium, is in the ratio of 80-20. म्हणजे 80% निकेल आहे, 20% क्रोमियम आहे. हॅज बीन डेव्हलप स्पेशली फॉर गॅस टर्बाईन्स इंजिन्स. ओके, गॅस टर्बाईन इंजिनसाठी यूज करतात. आणि टिटॅनियम अलॉय इज यूज फॉर हाय टेम्परेचर. ओके, इट कॅन withstand with the high temperature and use as ultra high speed flight, fireproof बल्क हेड्स अँड द एक्झॉस्ट श्रूट्स. ओके, याच्यासाठी टिटॅनियम अलॉय यूज करतात. सो आजच्या लेक्चरला आपण कलरचं पॉईंट पाहिलं आणि कॅटलिटिक प्रॉपर्टी आपण पाहिलं. इंटरस्टिशियल फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाऊंड आपण पाहिलं. उद्याच्या लेक्चरला आपण त्याच्या पुढचं पॉईंट कंटिन्यू करूया. पुढे बरेचसे पॉईंट ड्रॉप केलेत, सो त्याच्यामध्ये आपण उद्याच्या लेक्चरला पुढचं पॉईंट कंटिन्यू करूया. ठीक आहे, थँक्यू.